जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम। प्रिय श्रोता बंधु, भक्ति मार्ग तरफ आपण मानकु मोर स्वागत। आपण माने श्रवण करुछंती सही त्रितु त्रिताप रूपहारी श्रीरामंकर गुण गारिमा उपरे आधारित श्री संत तुलसीदासंक लेखनीकृत श्रीरामचरित मानस आपण माने पूर्व अध्याय रे श्रवण करिथिले। सही परमात्मा परम पुरुष श्रीरामंकर जन्म परे आश्चर्य रूपक पृथ्वी रे परिवर्तन होइछि। सबुठी मंद मंद शीतल पवन बहुछि, पक्षीर काकली शुणा जाउछि। सबुठी शांत वातावरण, जेमिति सारा विश्व मधुमय होई उठिछि। ब्रह्मा और अन्य देवता माने श्रीरामंक दर्शन रे आसिछन्ति। माता कौशल्या श्रीरामंकर सही ब्रह्मांड विश्व स्वरूप को प्रार्थना करिछन्ति। मांकर सही सद्बुद्धि देखि तांको पुणी से बाल्य अवस्था को फेराई नहीं, निजर बाल्य चपलता रोदन करिछन्ति। ए पर्यंत आपण माने श्रवण करिथिले। आसंतु आगकु जिबा आउ कोन हेउछि संपूर्ण रूपे श्रवण करिबा। लीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपति वाम भागं पाणि मोहसायकं चारुचापं नौमामि रामं रघुवंशनाथं नौमामि रामं रघुवंशनाथं। दशरथ पुत्र जन्म शूनिकान मानहु ब्रह्मानंद समान। परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठ न करत मति धीरा। पुत्र जन्म होइछे शुणी राजा दशरथ जानन्तु ब्रह्म आनंदरे मजिगले। मनरे परम प्रेम शरीर पुलकित आनंदरे अधीर हेउथिबा बुद्धि को धैर्य देई एवं प्रेम रे शिथिल होई जाउथिबा शरीर को संभाली से उठिबाकु चाहिए। जाकर नाम सुनाता शुभाई मोरे गृहावा प्रभु सोई। परमानंद पुरी मन जाना परमानंद पुरी मन राजा कह बोलई बजाओ बाजा। गुरु वशिष्ठ जहाँकर नाम श्रवण मात्रे चतुर्दिगरे मंगल व्यापी जाए, सही प्रभु मो घर को आसिछन्ति। यह भावी राजांक मन परमानंदरे पूरी गला। से वाद्यकार मानंकु डकाई बाजा बजाइबाकु कहिले। गुरु वशिष्ठ कहाँ गयऊ हकारी आए द्विजन सहित नृपदारी। अनुपम बालक देखे निजाई रूप राशि गुण कही न सिराई। वशिष्ठंक पाखकु डाकरा गला। से ब्राह्मण मानकु संगरे धरी राजनगर को आसिले। रूप राशि एवं जहाँकर गुण कहिले सरिब नहीं। से जाई सेई अनुपम बालकंकु देखिले। नंदी मुख श्रद्धा करी जात कर्म सब किन्ह हाटक धेनु बसन मनि नृप विपन्न कह दीन्ह। राजा नंदीमुख श्राद्ध संपादन पूर्वक समस्त जातकर्म संस्कार कले एवं ब्राह्मण मानंकु सुवर्ण गाई वस्त्र और मणिमाणिक्य प्रभृति दान कले। ध्वज पताका तोरण पुर छावा कही न जाई जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाशते होई ब्रह्मानंद गगन सबलोई। ध्वजा पताका और तोरण नगर छाई होई गला।
ନଗରର ସାଜସଜା ଯେପରି କରାଗଲା ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନାର ଅତୀତ। ଆକାଶରୁ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ହେଉଥାଏ, ଲୋକମାନେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ବୃନ୍ଦ ବୃନ୍ଦ ମିଲେ ଚାଲିଲ ଗାଇ, ସହଜ ସିଂହାର କିଏ ଉଠି ଧାଇ। କନକ କଲସ ମଙ୍ଗଳ ଭରିଥାରା, ଗାଓ ତ ପଠହି ଭୂପ ଦୁଆରା। ନାରୀମାନେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ। ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି ବେଶରେ ଥିଲେ ସେ ସେହିଭଳି ଉଠି ଧାଇଁଲେ। ସୁନା କଳସ ଓ ଥାଳିମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ସେମାନେ ରାଜଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। କରି ଆରତି ନେଓ ଛାଓରି କରହି, ବାର ବାର ଶିଶୁ ଚରଣହି ପରହି। ମାଗଧ ସୁତ ବନ୍ଦୀ ଗାନ ଗାୟକ, ପାଓନ ଗୁଣ ଗାଓହି ରଘୁନାୟକ। ଆରତି କରି ସେମାନେ ନମ୍ର ଭାବରେ ନିଉଛାଣି କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଶିଶୁର ଚରଣରେ ପଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ମାଗଧ ସୁତ ଭାଟ ଓ ଗାୟକମାନେ ରଘୁକୁଳ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପବିତ୍ର ଗୁଣ ଗାଉଥାନ୍ତି। ସର୍ବଜ ଦାନ ଦିନ ସବ କାହୁଁ, ଯେହି ପାୱା ରଖତହି ତାହୁଁ। ମୃଗ ମନ୍ଦ ବନ୍ଦନ କୁଙ୍କୁମ କିଚା, ମଚି ସକଲ ବିଥିନ୍ନ ବିଚ ବିଚା। ସମସ୍ତେ ନିଜର ସବୁ କିଛି ଦାନ କରିଦେଲେ। ଯେ ଦାନ ପାଇଲା ସେ ମଧ୍ୟ ରଖିଲା ନାହିଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଦେଲା। ନଗରର ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାଘାଟ କସ୍ତୁରୀ ଚନ୍ଦନ ଓ କେଶରରେ କର୍ଦ୍ଦମାକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଗୃହ ଗୃହ ବାଜ ବଧାଓ, ଶୁଭ ପ୍ରଗଟେ ସୁଷମା କନ୍ଦ। ହରସୱନ୍ତ ସବ ଯାହା ତାହା, ନଗର ନାରୀ ନର ବୃନ୍ଦ। ସକଳ ଶୋଭାର ଭଣ୍ଡାର ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିବାରୁ ଘରେ ଘରେ ମାଙ୍ଗଳିକ ବାଦ୍ୟ ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନଗରର ନାରୀମାନେ ଆନନ୍ଦମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଏଣେତେଣେ ବୁଲିଲେ। କୈକେୟୀ ସୁତ ସୁମିତ୍ରା ଦୋଉ, ସୁନ୍ଦର ସୁତ ଜନ ମତ ଭଇଆ। ଓହ ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ସମୟ ସମାଜ, କହି ନ ସକଇ ସାରଦହି ରାଜା। କୈକେୟୀ ଏବଂ ସୁମିତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କଲେ। ସେହି ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ସମୟ ଓ ସମାଜର ବର୍ଣ୍ଣନା ସରସ୍ୱତୀ କିମ୍ବା ସର୍ପରାଜ ଶେଷଦେବ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅୟୋଧପୁରୀ ସୋଇ ଏହି ଭିନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ହିଁ ମିଲନ ଆଇ ଜାନୁରାତି। ଦେଖି ଭାନୁ ଜନୁ ମନସକୁ ଜାନି, ତଦପି ବନି ସନ୍ଧ୍ୟା ଅନୁମାନି। ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରୀ ଏପରି ଶୋଭା ପାଇଲା ଯେ ଲାଗିଲା ସତେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ନିମନ୍ତେ ରାତ୍ରି ଚାଲି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖି ସଂକୋଚରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ପୁଣି ମନରେ କିଛି ବିଚାର କରି ସେ ସତେ ଯେପରି ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ଅଗର ଧୂପ ବହୁ ଜନୁ ଅଧିଆରି, ଉଡ଼ଇ ଅଭିର ମନ ଅରୁଣାରୀ। ମନ୍ଦିର ମନୀଷ ମୁହ ଜନୁ ତାରା, ନୃପ ଗୃହ କଲସ ସୌନ୍ଦୁଦାରା। ଅଗୁରୁ ଧୂପର ଧୂଆଁ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାର ଅକାର ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ଯେଉଁ ଅବିର ଉଡ଼ୁଥିଲା ତାହା ହୋଇଯାଇଥିଲା ପ୍ରଦୋଷର ଅରୁଣିମା। ରାଜମହଲ ମଣିସମୂହ
ତାରାଗଣ ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ କଳସ ହୋଇଥିଲା ସତେ ଯେପରି ସୁନ୍ଦର ଚନ୍ଦ୍ର। ଭବନ ବେଦ ଧ୍ୱନି ଅତି ମୃଦୁବାଣୀ ଜନୁ ଖଗମୁଖର ସମୟ ଜନୁଷାଣି କୌତୁକ ଦେଖି ପତଙ୍ଗ ଭୁଲାନା ଏକ ମାସ ତେଇ ଜାତନ ଜାନମ। ରାଜଭବନରେ ଅତି କୋମଳ ସ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ବେଦଧ୍ୱନି କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ଶୁଭୁଥିଲା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସାୟଂକାଳୀନ କଳରବର ପରି। ଏହି କୌତୁକ ଦେଖି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗତି ଭୁଲିଗଲେ। ମାସେ କାଳ କିପରି ବିତିଗଲା ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହିଠାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାସ ଅତିବାହିତ ହୋଇଗଲା। ମାସ ଦିବସ କର ଦିବସ ଭାମରମ ନ ଜାନଇ କୋଇ ରଥ ସಮೇତର ବିଥା କେହୁ ନିଶା କୌନ ବିଧି ହୋଇ। ତାଙ୍କ ଆଲୋକ ଯୋଗୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ମାସେ ଯାଏ କେବଳ ଦିନ ହୋଇ ରହିଲା। ଏହାର ମର୍ମ କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ତାଙ୍କ ରଥ ସହିତ ସେହିଠାରେ ଅଟକି ଗଲେ, ଆଉ ରାତି ହୁଅନ୍ତା କିପରି? ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଭୀମ శాపిరణు ଭଙ୍ଗ ମୁନିରାପି ମତି ଭ୍ରମ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧମ ଶୁଦ୍ଧବା ମମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତେ ମମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତେ ମମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତେ।